Thank you all for coming this morning. As we look back on this tragic event of Friday afternoon, I stand before you today again to express our deepest condolences and prayers to the Mendoza family and all of those impacted by the incident in Pico Rivera last Friday. It was indeed a tragic event for all of us. As the circumstances of the shooting unfold, let us not forget the individual whose violent actions precipitated this horrible incident. The suspect, Cedric Ramirez, was an active gang member who had absconded from his parole. He was armed and willingly fired his weapon at deputies on multiple occasions. He brazenly broke into the home of an innocent family, ultimately taking a hostage. He demonstrated complete disregard for the safety of the Mendoza family, terrorizing them in a way that no one should have to experience. As deputies contained the house, suspect Ramirez made his way to the back of the home as some family members were able to escape to safety out the front. The suspect then again fired at deputies, this time from inside the residence. Within seconds of those shots being fired, an individual appeared in the living room, moving towards the front doorway. Based on the quick movement of the individual, a deputy positioned in the front house, and we had people coming out. That was that came out of the house, and they were escorted to a radio car across the street. As that was occurring, you had shots being fired by the suspect, who had now entered the house from the rear, going through a window, and was positioning himself in the living room area, which is the area that the front door leads into. And then that's where Mr. Mendoza came into view. Yes. Just seconds later after the shots. Did they think for a moment that maybe there was more than one shooter in the house? Well, they had one shooter that they were aware of at the time that they contained the house, and I don't think they had any reason to believe there was another shooter. They just believed that there was people inside the home that were residents that were in danger. I know you can't talk what the deputies told you, but did he think? Someone's going to ask, wasn't it more important perhaps to step back in a case like this? Well, ma'am, you can't step back when you're being shot at. You have to take action. In this case, it was different than West Hollywood in the sense that they were being fired upon. How often do deputies shoot into a home? Pardon me? How often do deputies shoot into a home? Well, they do when their shots being fired and they have target acquisition. Could you explain, typically there's a very organized response when you've got a barricade situation and you've got to get them inside. But in this case, you're pursuing an armed felon, there were gun battles going on, and SWAT was not present. Could you distinguish a situation when you've got just regular officers pursuing a suspect versus a SWAT situation? And do you think it would have been different if SWAT were involved at this early point? Yes, I think you're absolutely correct. It was a dynamic situation. Things were occurring very rapidly, and the station personnel were on scene. Typically what happens when you have a barricade suspect, they contain the location. SWAT is fired at the location on those two separate occasions. Four deputy shooters plus the SWAT. But just one fired at Mendoza. He wasn't shot by multiple deputies. So we have 9mm rounds that were located during the autopsy. Those then will be reviewed by ballistics. Well, there was approximately 7 seconds between the shots being fired and him being hit. And there Flat out wrong, and if not, why not? Well, certainly we look at this, we agonize over this from Friday night until this morning. And we will continue to agonize over it because somebody was killed, an innocent person in this case that we have responsibility for. We train for these type of situations. We certainly do everything. As an AB 109 inmate. He, at that time, however, immediately absconded. He did not report to probation. Our teams
네, 안녕하십니까. 동영상 뉴스 잘 보셨죠? 우리 미국 로스앤젤레스 옛날 100년 전입니까? 보안관들 많이 있었죠? 그 보안관들이 아직도 정통적으로 그 기구가, 조직이 운영되고 있습니다. 세리프. 네, 어저께 이렇게 못된 놈이 총격 사건을 또 유발시켰습니다. 아까 잘 보셨죠? 네, 지명 수배자 빨리 체포되길 바랍니다. 자, 그 다음 두 번째 나온 동영상 잘 보시죠? 노스코리아 정치범 수용소. 네, 정치범 수용소. 본 기자가 1982년부터 북한 문제를 취급할 때부터 정보를, 그런 뉴스를 많이 들었는데, 네, 정치범 수용소. 그 안에는 지금 강도살인범보다도 김일성, 김정일, 김정은 체제를 찬양, 고무, 선동하지 않고 반발하는 불만 세력들이 많이 있고, 또 억울하게 뒤통수 맞고 들어가 있는 옥살이하는 분도 계시겠죠. 자, 임신한 여자 배를 차버리고 죽이고, 네, 지새끼 잡아먹는, 먹을 게 없어 지새끼 잡아먹는 저 모습들 아까 보시고 무엇을 생각했습니까? 저는 오늘 인간지옥, 상상할 수 없는 그 인간지옥, 결론은, 하두는, 네, 하나입니다. 주여, 부처님? 네. 지금 주님은 어디 계십니까? 하나님은 언제 재림을 하십니까? 이렇게 묻고 싶습니다. 그분들만이 이 문제를 해결할 수 있다. 네. 그래서 오늘 첫 방송 화두는, 네, 주님, 예수님, 스가모니, 부처님 좋습니다. 다. 지금 당신들은 어디에 계십니까? 그렇게 묻고 싶습니다. 자, 종전, 이라크 전쟁 끝났다고 3년 전인가요? 땡 소리가 났는데 또 시작입니다. 네, 중동 전쟁인지 중동 쪽의 문제가 해법이 나오지 않는지 또 방불에 대해서 우리 미군들이 공습을 시작했습니다. 네. 이럴 때 상대편 반군들이 처녀들 수백 명을 또 붙잡아서 억류했다고 합니다. 잘못하다가는 2차 대전 일본 놈들입니까? 일본군들이 우리 한인 여성들 여안부 강제 성노예 했듯이 이런 사태가 현대판에서 이루어지지 않나, 진행되지 않나, 그런 생각 해보고 있습니다. 미군 이라크 공습의 반군, 소수민족 여성 수백 명을 억류하고 있다는 이런 뉴스를 접할 때, 네, 이슬람 국가, 종교 전쟁인지 모르겠습니다만 어쨌든 간에 전쟁만 터졌다 하면 여성들이 성노예로 성폭행 당하는 그런 사태를 다시 한번 체험한다, 그런 생각을 갖고 있습니다. 그러나 우리 한반도 문제 역시 예나 지금이나 10년, 20년, 30년 전에 똑같습니다. 어저께 미얀마에서 일본, 한국, 미국, 우리 미국에서 캐리 국무장관 갔죠. 서울은 윤병서입니까? 네, 일본은 기시다 후미오 세 사람이 만나서 북한 핵 문제가 심각하다, 미사일 또 쏠려고 한다, 핵무기를 쏠려고 한다, 어떻게 하겠느냐, 대한 방안들을 연구했는데 한반도 상황은 불확실하다. 이놈의 소리가 30년, 40년, 50년간 재탕되고 있습니다. 불확실하다. 그럼 언제 확실하냐? 모르겠습니다만은 3국 외무부 장관들이 모임 자리에 서가지 한반도 문제 상황이 심각하다, 내 애측부르다, 시계제로다, 불확실하다, 언제 어디서 세월호 침몰 사건 같은 테러가 나타날지 모르겠다는 얘기입니다. 언제쯤 확실해질 것인지, 노스코리아 북한이 100% 완전히 100% 멸망하지 않는 한 한반도는 정상이 되지 않을 것이다, 그런 생각을 갖고 있는 시간에 우리 오바마 대통령이 불체자들 좀 영주권을 좀 불려가니까, 네, 공화당이 발목 잡았다 그랬죠. 안 되니까 공화당은 탄핵 소출하겠다, 노무현 죽이듯이 죽이려고 시도를 하는 것 같은데 우리 오바마 대통령 아마 극적으로 살아날 것으로 예측하고 있습니다. 자, 한반도 상황 불확실하다, 이런 뉴스를 전하는 이 시간에
그러나 또 좋은 뉴스, 재미나는 영양가 있는 뉴스가 있습니다. 여기 뉴스 보시죠. 우리 한국 사람들 부자들 약 300명이 약 10억 원 이상, 약 100만 달러 이상입니까? 1000만 달러입니까? 우리 미국 은행에 예치를 했습니다. 한반도 전쟁이 나면은 자기들은 살아야 되니까, 먹고 살아야 되니까 비행기 타고 오겠다. 그래서 미국 쪽에다가 예치를 많이 했습니다. 옛날에 김대중 노무현 때도 고급 관리들이 외국에 돈 많이 은닉해놨죠. 네, 뉴스 보십시오. 자, 오늘 뉴스 서울 전 세계에 있는 분들은 잘 모르겠습니다만은 저는 우리 로스앤젤레스에서 3, 4년 전부터 금융인 은행원이 한미뱅크를 창립하고 또 은행을 만들고 새끼를 까가지고 금융인 대부가 됐죠. 그러나 그분이 세상 떠났습니다. 어제 그저께. 네, 저를 평소 만나면 백이자 손을 잡고 제 캐치 그림도 그려주고 그랬습니다. 네, 그분이 떠났습니다. 사진 한번 보시고 또 그 다음 우리 강종민이라는 젊은 차세대 목사랄까요? 네, 목사 되실 분이 또 가나? 폐렴? 하여튼 아무런 오늘 세상 떠났습니다. 네, 오늘 우리 한국 장의사에서 약 500명 이상 교민들이 참석했고, 네. 자, 입간 천국 환송 예배, 정은은 한미은행 초대회장 떠나셨고, 그 다음 젊은 목사 강종민 떠나고, 우리가 그런 말 흔히 했죠? 노무현 정부 때, 야, 계급장 떼고 얘기 좀 하자. 야, 네가 대통령이냐? 네가 장관이냐? 나 국무총리도 아니지만 계급장 떼고 오면 얘기하자. 그런 말 했죠? 네. 좀 돌려서 말한다면 죽음도 세상을 떠나는 것도 순서가 없다. 네? 순서가 없다. 나이가 없다. 그런 생각 갖고 있습니다. 그래서 어제 그저께 장례식장에서 만난 우리 LA 금교시 에리토스 지역 시의원 시장까지 했던 조재길 씨가 그런 말 합시다. 저보고 배 기자님 순서가 없네요. 세상 떠나는 것. 부르미는 하나님이 부르미는 네, 부처님이 부르미는 염라대왕이 데려가지 않나, 앞으로 가지 않나, 앞으로 찾아가지 않나, 그런 말을 할 때 많은 사람들이 요즘은 부쩍 겁을 먹고 있다. 죽음 사망에 대해서 웰빙이나 죽음에 대해서 대비도 있습니다만 어쨌든 간에 하도 사람들이 많이 죽어가니까 우리 로스앤젤레스도 말이죠. 로스앤젤레스도 사람들이 잔뜩 겁을 먹고 있습니다. 언제 나에게도 저는 암이 올까, 죽을까, 그런 생각들을 많이 하고 있습니다. 이민은 우리들 이민 잘 살겠다고 자식들 농사 잘 짓겠다고 찾은 우리 이민자들이 1세들이 거기가 세상을 떠나고 있습니다. 대문 문 앞이 저승길이라고 했죠. 네. 생고생을 다 하고도 이렇게 살려고 발부동 쳐서나 결국 죽음 앞에서는 누구도 차별화가 없었다는 사실. 고깃값이나 하고 죽어야 될 우리 인생인데 고깃값도 제대로 못하고 죽는 사람들이 많이 있지 않나 그런 생각을 해봅니다. 너희는 흙에서 난 몸이니? 너는 흙으로 돌아가기 전에 이마에 땀을 흘려야 한다. 나다를 얻어먹을 것이다. 그런 성경 구절이 있죠. 어쨌든 너는 먼지로 돌아가리라. 네. 인생 무상입니다. 험하죠? 네. 옛날 35년 전, 40년 전에 연세대학교 철학 교수에서는 그랬죠. 네. 인생은 험하다는 그런 수필집이 있었는데, 어쨌든 간에 먼지에 불과하고 흙에 불과한 우리 인간들, 일장추몽입니다. 어쨌든 세상을 떠나신 분들, 또 떠나실 분들, 네, 준비하시고, 저승에서 편안한 시간이 되기를 바랍니다. 자, 세월호 테러. 본 기자가 바람을 내서 그런지 모르겠습니다만은 한국 정부도 사우스코리아에서 세월호 침몰했죠? 테러다 나는 그렇게 주장했습니다. 그 배후 조사 시작 들어갔습니다. 어떤 조사 결과가 나올지는 모르겠습니다만은 그것은 북한 노스코리아가 원격 조종을 해서 서울에 있는 남조선에 있는 소위 이스기 같은 놈들이 공작 모의하여 네, 세월호 선박 간부들을 해유하지 않았나? 침몰시켜라, 엎어라, 제끼라, 박근혜 죽이자, 그런 맥락에서 하지 않았나? 저는 시종일관 그렇게 분석하고 있습니다. 과거 보수 정권이 들었을 때마다 박정희 때도 마찬가지입니다만 어쨌든 그 이후 전두환, 노태우,
특히 이명박 정부 때 사고 많이 났죠. 금강산에 강강훈 여자를 쏴 죽이질 않나. 기가 망원렌즈 달아가지고 기관총 쏴 죽였죠. 네. 천안함 사건 등등 말할 것도 없습니다만은 이런 천안함 테러 사건도 단순한 테러가 아니고 북한 조종에 의해서 테러 당하지 않았나. 그렇게 유추할 때 앞으로 우리 정보 당국에서 조사 잘 하였죠. 그런데 조사하는 기관이 경찰에서 하는 것 같습니다. 경찰에서 하면 안 되죠. 대검사청이나 국가정보원에서 합동으로 조사를 해야 되죠. 네, 조사가 좀 시원치 않습니다만 어쨌든 간에 세월호 테러 배후 조사 착수했다는 뉴스가 이제 나왔습니다. 그 다음 문제가 됐죠. 우리 박근혜 대통령 지난 4월 16일 날 천안함 아닌 세월호가 침몰되는 그 시간 오전 10시에 보고받고 난 다음에 오후 5시까지인가 하여튼 7시간 동안 행방이 묘연했다. 어디 가시는지 모르겠다. 네, 일본 산케이 서울 특파원이 헛소리 하다가 지금 조사를 받았습니다. 이 시간 아직 받지는 않았습니다만 이 방송 나갈 때는 받았겠죠. 네, 구속이 되지 않나 하는 예측을 하고 있는데 이 사람이 정권가에서 놔두는 찌라시, 네, 정보지를 받아보고 쓴 것이 아닌가 모르겠습니다만 만약에 근거 없이 박근혜 대통령 7시간 미스터리다. 어디 가시느냐? 남자 집에 있었느냐? 어디 있었느냐? 네, 그 문제가 풀어질 것입니다만 그래서 오늘 제가 아침에 글을 썼습니다. 김기춘이가 대통령 비서실장이죠. 이 사람들 참 머리가 둔합니다. 네, 이런 사람들이 대통령을 보좌하고 있다. 네, 보필하고 있다. 동작 일개 면석이 스타일도 아닌 이런 대통령 비서실장들이 국회에 나가서 정언한다는 소리가 뭐라 하는지 아시죠? 신문 났죠? 나는 모른다. 나는 대통령이 그 시간에 어디 있었는지 모른다. 위치를 모른다. 내가 어떻게 일거수일투족까지 다 알겠느냐. 이런 말을 했습니다. 이런 말 하니까 오해가 일어날 수밖에 없죠. 네. 그가 대통령 최측근 비서실장이 아니라면 또 좋은데 최측근 비서실장이라면 적어도 오전 9시부터 오후 5시, 6시 퇴근 시간까지는 대통령의 동선을 알 수 있죠. 네. 외국 순방 갔는지, 내 서울시청에 구경 갔는지, 관광 갔는지, 청와대 안에 있는지 왜 그것을 모릅니까? 그것을 알아야죠. 또 그 다음 두 번째, 쌍케이 기자에게 제시할 수 있는 증거는 뭐냐? 증거는 간단합니다. 청와대 안에도 CCTV 있죠? 네, 카메라 찍은 것을 제시하면 됩니다. 그 시간에 7시간 동안 미스터리가 아니고 박근혜 대통령은 혼자서 어디를 갔다 왔다? 드러나죠? 그거 제시하면 됩니다. 그것을 제시하지 않으면 좀 불리한데, 어쨌든 간에, 의심받을 오해를 했고, 확언이 된 것은 김기춘 대통령 비서실장이 이놈의 말 한마디 제대로 잘못해가지고, 명확하게, 확고하게, 부러지게 말을 하지 않았기 때문에 오해를 샀다는 얘기입니다. 네. 나는 그 이치를 모른다. 일거수일투족을 어떻게 다 알겠느냐? 대통령 움직임을 모르겠다. 그런 말을 했기 때문에 오해를 샀다는 것입니다. 그래서 세월호 침몰 후 7시간 동안 어디에서 뭘 했느냐? 우리 LA 유명한 썬데이 저널지까지 의문을 제기하고 있습니다. 자, 며칠 있으면은 CCTV 결과가 나오겠죠? 네, 그 시간 우리 박근혜 대통령은 국가와 민족을 위해서, 네, 분골쇄신, 동분서주했다. 네, 그런 뉴스가 나올 것으로 확신하고 있습니다. 부산대학교 유명한 보수 반공 세력이 있죠. 네, 교수 최우원. 네, 이분이 대학생들을 선동해서 야 우리 북한을 공격하자. 네, 핵무기를 갖고 공격하자는 것이 아니고 대북 풍선을 띄우면서 그 안에 전단지 집어넣었죠. 김정은 체제를 비판하는 그 전단지를 뿌리는 일을 하고 있습니다. 휴전선 지역에 가서 휴전선 쪽을 걸어다니면서 대학생들이 대북 풍선을 띄우는 운동을 했다고 오늘 아침에 저한테 메일이 들어왔네요. 최우원 교수. 자, 북한 땅굴도 좀 상당한 관심을 갖고 계시고, 노무현 전자개표기 조작, 그 사건 잘 알고 계시죠? 네, 봉 기자. 네, 자주 말씀을 드렸는데, 감 잡히죠? 네. 자, 다음에 다시 말씀을 드리기를 하고, 20대 신세대 애국 세력이다. 각 대학교 학생들, 선발된 학생들, 휴전선 길을 따라가면서 대북 풍선을 띄웠다는 사실 수고했습니다. 이정희 통합진보당 대표
보수죠. 헌법재판소에서 작년부터서 통진당 강제 해산, 네, 그것도 자기들이 멋대로 하는 것이 아니고 헌법에 따라서, 헌법이 명한 데 따라서 통진당 해산 명령을 해야 되는데 벌써 10년이 다 돼가는 것 같습니까? 이래서는 안 되죠. 헌법재판관들, 당신들 제대로 헌법을 공부했다면 하루 만에 판결할 수 있는 사건을 3개월, 4개월, 5개월, 6개월 시간을 보내고 있다는 사실. 당신들 때문에, 헌법재판소 때문에 도리어 우리 내분이 국론 분열이 일어나고 있으며 색깔이 분명치 못해 우리 국민들이 판단을 못하고 있던 사실입니다. 왜 해산명령 결정이 늦어지느냐? 답변하라, 응답하라는 것입니다. 네, 특히 이번에 어제 그저께죠. 이정희 부부가 두산대 변호사하고 출신들이죠. 판검사 출신들이죠. 네, 조선일보 새누리당 국회의원 이상일 의원, 또 미디어 워치 대표 기자들 수십 명을 끌어서 고소를 해가지고 이겼죠. 1,500만 원, 2천만 원씩 배상을 받았습니다. 판사는 뭐라고 했느냐? 아니다. 우리 이정희 정치인은 종북이 아니다. 주체 사상파도 아니다. 네. 종북이라는 용어는 조선노동당 등 북한 정권을 추종하고 대한민국 헌법 기본 질서를 부정하는 사람을 지칭하는 것인데, 그렇지 않다. 이정희 연동은 행적은 헌법적이다. 그런 판결을 했습니다. 현직 판사도 전관 예우를 하는 모양이죠. 네. 퇴직한 사람에게 유리하게 판결을 해서 돈을 벌게 해주는데, 어쨌든 간에 이정희에 대한 증거, 구성 요건에 해당이 되고 이 법성에 저촉되는 우리 사회적 비난이 가해질 수밖에 없는 이정희의 언론행위, 우리는 다 잘 알고 있습니다. 이 문제를 푼다면 한 시간이 요합니다만은 이정희, 이석기, 이 팀들, 이 사람들이 얼마나 대한민국 기본 질서를 이해롭게 했는가, 네, 존립 가치를 훼손했는가를 항소심 판사들이 모른다면 당신들은 법법을 벗어라. 당신들은 판사일 수 없다. 대한민국 기본 질서를 해치는 자가 누구라는 사실도 모르는 당신들이 어떻게 법법을 입고 그 자리에 앉아있느냐. 당신들 때문에 오늘 우리 대한민국이 체제상 혼란을 겪고 있다는 사실을 당신들은 명심해야 될 것이다. 명심해야 될 것이다. 나는 이렇게 비판하면서 주체사상파, 그들이 주체사상파가 아니라는 사실을 판사는 다시 본 기자에게 응답해 주길 바랍니다. 저 사람들이 이정희가 주체사상파가 아니다, 주사파가 아니라는 사실을 한번 나한테 알려주십시오. 자, 그 다음 로컬 우리 뉴스입니다. 오늘 동영상 뉴스가 많이 나갔죠. 앞에는 우리 세리프 보안국 팀들 총격 사건에 관련해서 브리핑을 했고, 그 다음 북한 정치원 수용소 뉴스를 나갔습니다. 그 다음 우리 LA에서 죽어가버린 떠날 수밖에 없는 두 사람의 영접식, 장례식 봤죠. 자, 미주 한인 전국재단, 아직 이분들 살아있으니까 어제 그저께 LA JJ 그랜드 호텔에서 제3차 전국 포럼 및 2차 임시총회를 잘 가졌습니다. 각계 인사 목사님들 오셨고, 박희민 목사, 임용근 전 오레곤주 상무님도 오셨고, 많은 분들이 왔습니다. 네, 많이 오셨습니다. 자, 우리 이우호 총회장님 수고 많이 하시고, 미주 한인 전국재단 통신원 배기자께 최초로 미주 한인 언론인상을 주시다는 사실을 다시 한번 기억하면서 감사의 말씀을 드립니다. 자, 그 다음 우리 LA 라디오 코리아 있죠? 라디오 코리아 앵커 최영호 씨, 부회장입니다. 이분이 어저께 상을 받았죠? 우리 한미입니까? 미주 한인 동포 후원재단, 우리 미주 동포들을 도와주는 후원재단, 좀 재정이 좀 약합니다만은 이 최영호 씨에게 2014년 자랑스러운 한국인상을 수여했습니다. 네, 축하드립니다. 저도 덩달아 작년에 미주 한인 전국 지도자 돼서 통일시국 배부전 발행인이 상을 받았죠. 이 사진 있습니다. 자, 그 다음 무료 법률 상담, 우리 LA 변호사들이 한인들 돈 들이지 않고 공짜로 상담해주는 그런 행사를 가졌습니다. 무료 법률 상담에 응하고 있는 우리 변호사들, 자, 요즘 힘드시죠? 자, 그 다음 노상 기도하는, 길바닥에서 마이크를 들고 핸드 마이크 들고 선전하는 분들 많죠?
누가 타다겠습니까? 지구 끝까지 가서 선교하라고 하나님 말씀 있으니까 우리 LA에 있는 교회 전도사들이 네, 노상에서 마이크 잡고 자주 가끔 네, 선교하고 있습니다. 이 점에 대해서 본 기자가 몇 번 느꼈는데 좀 지나치지 않나 하는 그런 생각을 해보고 있습니다. 맨투맨 해서 선교하는 것도 아니고 길바닥에서 핸드 마이크를 들고 미국 사람들 하지 않습니다. 또 멕시칸하고 한국 사람들은 그 짓을 잘 하는데 그것이 효과가 있느냐? 내 차는 지나다니는데 제 사진 나오죠? 한번 보십시오. 도상 기도가 좀 문제 있지 않나? 소음이 아닌가? 짜증스럽지 않느냐? 어떻게 해서 기독교만 선전하느냐? 종교가 수백 종류가 있는데 각각 종교 다른 분도 있는데 왜 하필 기독교만 이렇게 외치고 있느냐? 문제가 되지 않나? 그런 생각을 좀 갖고 있습니다. 그 다음 저기 여자 한 분 나오시죠. 나는 새 예수님의 엄마요. 나는 새 부처님의 엄마요. 나는 새 성모 마리아요. 나는 새 신요. 나는 새 지구 엄마요. 나는 새 지구 하나님이요. 네, 에데스 가드라는 타이틀로 지난주에 한번 언급을 했는데 네, 아이보리 나가소네라는 여자, 네, 그분이 우리 엘리 있습니다. 이분이 지금 동영상 나오죠? 네, 소리는 나지 않습니다만 어쨌든 이분이 상당한 공부를 한 것 같습니다만은 2단이 3단인지 5단인지는 모르겠습니다만은 자, 이분의 글을 한번 쭉 읽어보시죠. 계속 나오죠? 한번 읽어보십시오. 자, 저는 내용은 잘 모르겠습니다만은 이 나가서는 이 여자분이 하는 말을 들어볼 때 뭔가 하나님의 말씀이 종교의 말씀 같은 말씀이 있는 것 같은데 잘 모르겠습니다. 자, 그 다음 오늘 이 방송 여기서 끝내겠습니다. 네, 시간이 좀 촉박합니다만은 우리 박근혜 대통령은 현재 남자가 그립다 하더라도 현재 이 시간 청와대나 롯데호텔 같은 데서 남자를 만나고 즐길 시간은 아닐 것이다. 일본 산케이 신문 기자가 오보하지 않았나. 그리고 정권가에서 유포된다 되는 각종 찌라시들 유언비어랄까요? 적중한 말도 있습니다만은 그런 말들이 좀 조심해야 되지 않을까 싶기도 하고 어쨌든 우리 박근혜 정부는 독특한 보수 정권이기 때문에 항상 매사에 신중하고 조심해야 될 것입니다. 미국과의 동맹관계 훼손하지 말고 손상시키지 말고 그것이 숙제입니다. 이번 정권은 우리 미국과 동맹관계 훼손되지 않는 선에서 활동하기를 바랍니다. 자, 우리 교민 여러분들, 이 방송 시청하신 여러분들 감사합니다. 빠른 시간에 1시간 방송 연장이 될 수 있도록 한번 해보겠는데 모르겠습니다. 안녕히 계십시오.